Спомените съществуват колкото и един човешки живот. Преданието и писаните документи няколко столетия повече. По-дълбоко в миналото можете да отидете само с помощта на материални археологически находища. Дори някога да сте се и запитали колко далеч се протяга историята на пространството, на което живееме, отговора на този въпрос не е трудно да се намери. Достатъчно е да се поразходите до Народната библиотека, където е поместена местната музейна сбирка. В момента музейната сбирка разполага с около 2500 експонати. Заради тяхната ценност и красота са разделени на археологични и етнографски постановления. Тук са и историческата, нумизматична и сбирката с оригинални икони. На едно от пътешествията през собствената ни история тръгваме с помощта на археоложката Весна Николова. На територията на Димитровградска община се намират 82 археологически находища. Намерените експонати свидетелстват, че на територията на града е имало живот още 3000 години преди Христа. Najstariji eksponati potiču iz Eneolita, znači to je otprilike 3300. godine pre naše ere i glavno nalazište tih najstarijih eksponata je ovde u samom gradu u naselju Strošana Česma. Znači tu je najveći broj eksponata nađen, to su najstariji predmeti koje svedoče da je još u tom ranom periodu naš grad bio naseljen, odnosno da je već bilo ovde stanovnika. Също толкова привлекателни са и предметите от желязната епоха, намерени в Петралашката пещера и предмети от античния период. Iz perioda antike su takođe značajni nalazi, to su votivni reljefi antičkih božanstava Jupitera, Hekate i Mitre. Znači to je ovako, mi ovde imamo, jedan deo su originalni reljefi, reljefne ploče, a jedan deo se nalazi u Niškom muzeju, mi ovde imamo samo kopije ovih votivnih reljefa. Iz tog antičkog perioda takođe je značajno i nalaz koji smo otkrili u Bačevskom polju. Tamo je, po svemu sudeći, po onim nalazima koje imamo, bila neka vila rustika, odnosno seosko imanje, jako veliko i značajno seosko imanje, o čemu svedoči nalazi stubova, baze za stub, znači da je tamo bila neka tako reprezentativnija građevina i od tamo znači isto imamo materijala. O značaju tog nalazišta velikog u Bačevskom polju svedoči i to što je tamo, što su nađeni keramičke ploče koje upućuju na to da je ta zgrada koja je tamo bila, da je imala podno grejanje, odnosno sistem grejanja hipokausta. От византийския период са предметите намерени на Гойнското кале, построено през 4, а възобновено през 6 век. На това находище са намерени съдове от керамика, амфори, бижута и монети. Няколко стрели, връха от копие, буздуган, ятаган, сабя, бронзова купа са от периода на средновековието. Особено място заема етнографската сбирка. Като най-многобройна, съдържа предмети, които са ползвани в ежедневния живот. Сечиво за преработка на вълна, носии и изключително красиви бижута. Сбирката украсяват и няколко икони от околните църкви. Dve najcenjenije i tako najbolje ikone su iz crkve Sveti Arhanđel u Boljevdolu. Crkva je kasnije renovirana, međutim ove ikone su ostale ovde kod nas, znači to su ikone iz 18. veka, vidjet ćete da su vrlo lepo urađene, da su boje vrlo postojane, to znači na jednu je prikazan Isus Hriste, na drugoj Sveti Arhanđel Mihajlo, a takođe iz ove crkve i deo crkvene dekoracije, odnosno deo ikonostasa na kome je prikazan jedan zmaj i u donjem delu te rezbarije nalazi se konjanik, znači to je najverovatnije isto malo oštećena ta predstava, ali je vidljiva donekle, tako da je isto prikazana na njoj Sveti Arhanđel Mihajlo. I takođe jedna vredna mala ikonica, to je iz crkve Sveto Vaznesenje u selu Smilovci. To je prikazana je Bogorodica sa malim Hristom u medaljonu, to je takođe iz 18. veka, a doneta je iz Rusije, znači predstavlja Rusku ikonografsку školu. Идеята за събиране на културни ценности, като част от дългата история и традиция на този край, е тръгнала от просветно-културните дейци и ученици от тази среда. Става дума за ентузиасти, събирали материала из околните села.
Всичкото събрано е било поместено в Центъра за култура, където през 1962 година с работа започва музейната сбирка. 3 години по-късно към събраното се добавят и експонати, събрани в основното училище в града и в Поганово. От 1997 година традицията продължават членовете на археологическото етнографската секция към музея в сътрудничество с секцията по история в гимназията. След въвеждането на нов предмет в училищата – народна традиция и културно наследство, редовни посетители на музейната сбирка стават и учениците от основното училище. По време на културни манифестации, гости на това единствено кътче в града, с което можем да се гордеем, са и посетители от страни, които през годината надминават няколко стотици.